معبود، میرے مالک، ہم تو آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چھٹے ہوئے جادو ہیں، ایک سے ایک جادو جانتے ہیں، آپ ہم کو ذرا بتلائیں کہ اگر ہم اس ایک بندے پر کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ کیا چیز آپ دیں گے؟ کیا چیز ہم کو دیں گے؟ فرعون نے کہا تم ہمارے حاشیہ نشین بن جاؤ گے. کہ یہ مداری ڈگڈگی بجا کر بیچارہ بھکاری، جادو کے شعبدے دکھا دکھا کر بھیک مانگنے والے، ان کو بادشاہ کا مقرب اللہ سنہاسن مل رہے ہیں، کرسیاں مل رہی ہیں، ان کے عظمتوں کا یہ ڈگڈگی ہوتے نا مداری، یہ مداری ہی تھے. مداری جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں ایک بندر لے لیا یا ریچھ لے لیا یا بھالو لے لیا یا کچھ نہیں تو دو چار تیلی مسان کی کھوپڑی اور ادھر ادھر کی ہڈیاں اٹھا لیا، تھولی تھیلی لے لیا اور جناب علی شعبدے بازی کرنے کے لیے کہیں ڈگ 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 بچا کے 500 کو جمع کر لیا آنکھوں کے اوپر سحر کر کے، اور جناب علی اپنا مرتبہ دو. بھکاری ہوتے نا، بھکاری بھکاری بھکاری. یہ کتنا بھی ترقی کر جائیں ہے تو یہ بھکاری ہی ہے کہ نہیں؟ ہے تو یہ کھجڑے کچرے، چاہے تم انہیں اسٹار کہو، چاہے تم انہیں ہیرو کہو، چاہے تم انہیں ہیروئن کہو، چاہے تم اپنے گھروں میں ان کی تصویر، ہے یہ زانی، بدکار، فاحش اور دنیا کی ذلیل ترین قوم ایک مسلمان کی نظر میں. ان کی کوئی عزت اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے تم ان کو کوئی بھی مقام دے لو، لیکن اللہ کے خانے میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ بھکاری، یہ مداریے، یہ ڈگڈگی بجا کر کے بھیک مانگنے والے 2 پیسے تمہیں ہزاروں نوٹ دکھاتے ہیں. ارے تو اتنی بڑا طاقتور ہے تو بھیک کیوں مانگتا ہے؟ بھائیو، پیٹ کا سوال ہے 1 روپے دے دو، روٹی کا سوال ہے 1 روپے دے دو. مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ تو میرے عزیزو، فرعون نے کیا کہا؟ مداریوں سے مداری آئے، کہنے لگے ہم اس کو ہرا دیں گے. فرعون سے کہا کیا دو گے؟ کہا ہم تمہیں اپنے بغل میں بٹھائیں گے، وزارت کی کرسیاں دیں گے، سنہاسن ہیرے سونے چاندی محلات دیں گے، تم اسے شکست تو دو. کہنے لگے خلاص اب بات ہی ختم ہو گئی، چلو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ہاں موسیٰ چلو اپنا کرتب دکھاؤ. موسیٰ نے کہا سب سے پہلے تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ تم کر دکھاؤ. چنانچہ انہوں نے موٹی موٹی رسیاں ڈالی میدان میں. ہاں فسحروا اعینہم، اللہ فرماتا ہے جادو کی حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا. لوگ جو کھڑے ہوئے تھے نا، دکھائی تماشا پورا شہر امٹ پڑا تھا. اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا، مطلب نظر بندی کر دی، نظر بندی کر دی. اب وہ رسیاں لوگوں کی نگاہوں میں دوڑتی بھی نظر آنے لگی. کوئی اژدہا ہے، کوئی پھٹار ہے، کوئی کالے ناگن، وہ جناب علی ناگن دوڑ رہی ہے، کوئی ناگ دوڑ رہا ہے، سارے دوڑتے ہوئے نظر آئے. تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے یہ منظر دیکھ کر. اللہ اکبر. اس سے پتا چلتا ہے کہ نظر بندی یا سحر کا اثر نبی کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے. اللہ نے عرش سے آواز دی، نبی ڈرا نہیں کرتے ہیں، رسول خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں. ارے ہم نے تجھے دلیل دیا ہوا ہے، برہان دیا ہوا ہے، ثبوت دے کر کے بھیجا ہے. تیرے جھولی میں ثبوت ہے، دامن میں اور ہاتھوں میں ثبوت اور دلیل موجود ہے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ ارے ڈرے وہ جو یتیم ہوں، ڈرے وہ جن کے پاس ثبوت نہ ہو، ڈرے وہ جن کے پاس دلیل نہ ہو، جو صرف زبانی دعووں پہ کرتے ہیں. الق عصاک یا موسیٰ اپنی چھڑی ڈال دو، اپنا عصا جو ہے نا ڈال دو، پھر دیکھو تماشا. حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا. اب وہ عصا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اتنا بھیانک خطرناک سانپ بن گیا، ساری رسیاں سو کیا پورا منہ میں. خلاص اب وہ فرعون کی طرف دوڑا. بہرحال کرسی چھوڑ کے ان کا خدا بھاگا، ان کا معبود کرسی چھوڑ کر کے بھاگا. اب جب جادوگروں نے دیکھا یہ منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں، یہ جادو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، مولوی کو پیٹتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ تو یہاں بیٹھ کر کے اسے مرغی کھلا رہے ہو. ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے، ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے. ہم پتھر پھینک کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں لہریں کتنی ہیں. اسی طرح سے جس طرح چور کھڑکیوں کے اوپر پتھر پھینک کر پتہ لگاتا ہے کہ اس گھر میں لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی
बीड़ी सिगरेट बड़े फायदे देते हैं, क्योंकि रात भर आदमी सोता नहीं है, खांस खांस के ये फायदे हैं ना बीड़ी सिगरेट के। कभी बीड़ी सिगरेट वाले के घर में चोरी नहीं होती, ये फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है, ये बचा रहता है बेचारा, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। इसलिए पियो, शौक से पियो, ताकि घरों में चोरियां ना, घरों में चोरियां। अब हम कहेंगे ना पियो तो पियोगे, इसलिए कह रहे हैं पियो ताकि ना पियो। हाँ, इंसान की फितरत है, जिस चीज से मना करो वो वही करता है, इसलिए मना ही नहीं करो, हुक्म दे दो फिर वो नहीं करेगा। एक आदमी था, उसकी एक बीवी थी, जब भी वो कहता है ये करो तो वो उसका उल्टा करती, कहता खाना लाओ तो खाना नहीं लाती, जब वो कहता खाना दो तब वो खाना मत दो तो खाना लाती। बड़ा परेशान हुआ, यार इसने तो जिंदगी अजीरन की हुई है, इसको जब भी कुछ बोलो उसका उल्टा करती है। कहा इससे कैसे निजात मिले। एक दफा उसने जिद किया कि ससुराल चलेंगे, उसने कहा चलो। अब वो नदी के तीरे तीरे जा रहा था, किनारे किनारे कहीं, उसको ही समझ में आया ये तो बहुत अच्छा चांस है इससे निजात पाने का। अब नदी के किनारे किनारे जा रहा था, इसके दिल में आया, इसने कहा देखना देखना गिर नहीं जाना, देखना देखना छलांग नहीं लगा देना नदी में। अब इतना सुनना तो वो तो उल्टे करती थी, उसने धड़ाक से छलांग लगा दी। कहा जाओ फलाने की अम्मा अब दूध माफ कर देना जाओ, ये तुम्हारे इस उल्टा करने का नतीजा है, जाओ। गई भैंस पानी में, गई वो, खलास खत्म। तो ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो, उल्टा न समझो, सीधा समझो। अल्लाह हिदायत ता फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि लोहा लोहे को काटता है। हमें पता है कि इन दारुल उलूमों में ये जुगादरी क्या क्या पढ़ पढ़ के निकलते हैं, हमें पता है नानी का हाल, ननिहाल का हाल नानी बेहतर जानती है। इसलिए मेरे अजीजों, जादूगरों को पता था कि जादू होता क्या है और जो जादू नहीं होता है वो क्या होता है। अल्लाह अकबर। उनको देखें आप, उन भिखारियों, उन लालचियों और उन हरीसों को अल्लाह ने हिदायत देना थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत देना थी। उन्होंने जब ये मंजर देखा कि हमारे सारे जादू फेल हो गए, अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा आमन्ना बिमूसा, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम तो मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं, क्योंकि हाशा वकल्ला ये जादू नहीं हो सकता है, ये कोई अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है। अल्लाह अकबर। अब जब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम ईमान लाते हैं, हम मुसलमान होते हैं, और सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए। अब फिरौन वहां से चीखा कि रातों रात तुमने साजिश की। अब देखो, अभी तक वो बेचारे उसके पास थे तो साजिशी नहीं थे, अभी तक उसके पास थे तो भिखारी थे, अभी तक उसके पास थे तो सब कुछ थे, लेकिन जहां उन्होंने इस्लाम कबूल किया एजेंट बन गए। वो एजेंटी का फौरी तौर पर उनके ऊपर तोहमत लगाई फिरौन ने कि तुमने रातों रात उनसे साजबाज की है, हमको जलील करने के लिए, हमको रुसवा करने के लिए, कि सुबह होगी हम मूसा का साथ देंगे, हम फिरौन का साथ नहीं देंगे। याद रखो, उसका साथ छोड़ दो वरना हम तुम्हें सूलियों पे लटकाएंगे, तुम्हारे दस्तों बाजू काटेंगे, तुम्हारी गर्दनें काटेंगे, तुम्हारी आल औलाद को हम जिंदा जला देंगे। इसलिए उसके साथ, उसके मूसा के साथ को छोड़ो। जब उसकी धमकियां में, ये धमकियां उन जादूगरों ने जो मुसलमान हो चुके थे, जो तौहीद के ऊपर अमल जिन्होंने करना, यानी तौहीद की रोशनी से अपने सीनों को मुनव्वर मुजल्ला कर लिया था, उन्होंने जब फिरौन की धमकियों को सुना तो क्या वो डर गए? नहीं, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा तू हमको सिर्फ इसलिए मार रहा है कि हमने मूसा और हारून के रब पर हम ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तू हमें सूलियों पे चढ़ा दे, तू हमारे दस्तों बाजू काट ले, लेकिन हम जब मरेंगे तो अपने रब से हमारी मुलाकात होगी, हम अपने रब से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। अब हम तेरे झांसे में आने वाले। अल्लाह अकबर। न दौलत की हवस उनको रही, न कुर्सी की लालच रही, न फिरौन का खौफ रहा, न किसी वजारत की कोई जो है उनके दिलों में डर रहा, हरगिज नहीं, न कोई खौफ है न कोई मनफात है, वो रब के हो गए। अल्लाह अकबर। देखें, यह है वो स्पिरिट। इंसान तो वही थे, दिल भी वही था, दिमाग भी वही था, जिस्म भी वही थे, चमड़े और खून भी वही थे, जिस्म में दौड़ने वाले खून की नालियां भी वही थी, सब कुछ था, सजा सजाया था। तब्दीली कहां आई? उस खून के अंदर, उस दिल के अंदर शिर्क की
शिर्क की तारीकियां मौजूद थी, जहां पर तौहीद की रोशनियों की जरूरत थी, उस बरकी लहर की जरूरत थी, उस बिजली की जरूरत थी, बस वायरिंग फिट-फाट थी, सब कुछ थी, लेकिन जरा रास्ते बंद थे, तारीकियां थी, तौहीद की रोशनी नहीं थी। जहां तौहीद का किरण पहुंचा, अल्लाह अकबर, सारे खौफ और डर निकल गए, सारी बत्तियां रोशन हो गई, और अब अल्लाह अकबर वो मुस्कुराते हुए अल्लाह की खिलकत को देख रहे हैं, कायनात को देख रहे हैं। अल्लाह की तौहीद जहां दिल में पहुंची, सब कुछ अपने माबूद को उन्होंने पहचान लिया, तो खलास वो पूरी कायनात को पहचान लेता है। मन आरफ़ा नफ्सा आरफ़ अल्लाह, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यह है तौहीद, और ये काया पलटने वाली चीज है, एक तब्दीली पैदा करने वाली चीज है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वही मुशरिकीन मक्का थे, वो ये कहते थे कि हम अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, सब कुछ है, तू नया दीन लेकर के आया है, इब्राहिमी दीन पर हम असली तौर पर कायम हैं। लेकिन वो क्या कहते थे, हम इनको भी मानते हैं और उनको भी मानते हैं, हम उनको अल्लाह का वली मान करके हम उनको पुकारते हैं, उनको अल्लाह के दरबार में सिफारिशी बनाते हैं। आप कहोगे कि मौलाना इसकी दलील क्या है? इस हकीकत को कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने यूं बयान फरमाया है, वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफअहुम वयक़ूलूना हाउलाए शुफ़ाअउना इंदल्लाह कुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्दि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। सूरह यूनुस आयत नंबर 18, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया कि ये मुशरिकीन जो हैं, यअबुदूना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा गैरों की इबादत व परस्तिश करते हैं, जो ना इन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही इन्हें कोई फायदा, ना इन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना इन्हें कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि ये मत करो, तो क्या कहते हैं, वयक़ूलूना हाउलाए शुफ़ाअउना इंदल्लाह, और ये कहते हैं ये तो हम सिफारिशी बनाकर अल्लाह के दरबार में इनको भेज रहे हैं, हमारे वसीला हैं, हमारे सिफारिशी हैं, ये हम गुनहगार हैं, पापी हैं, हम अल्लाह से सीधे नहीं मिल सकते, तो ये हमारे दरबार सिफारिश करेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है, सुनो ये कितनी झूठ बात है, अल्लाह फरमाता है अतुनब्बिऊन अल्लाह, क्या तुम अल्लाह को उन बातों की खबर पहुंचा रहे हो, ला यालमु फिस समावाति वल अर्द, जिसका अल्लाह को जमीन व आसमान में इल्म ही नहीं है? क्या तुम वो बातें अल्लाह को बता रहे हो? अरे अल्लाह तो जानता ही नहीं है कि दुनिया में उसका भी कोई साझी, उसका भी कोई शरीक और उसका भी कोई पार्टनर है, अल्लाह के सिवा भी कोई नफा नुकसान पहुंचाने वाला है। अल्लाह को तो इसका इल्म ही नहीं है, तो जब अल्लाह को इसका इल्म नहीं, तुम्हें कैसे इल्म हो गया? अल्लाहु अकबर। सुब्हाना, अल्लाह फरमाता है मेरी जात पाको साफ है शिर्क से, व तआला, और बुलंद है तुम्हारे इन झूठ से और इस गप से, अम्मा युश्रिकून, उन लोगों से जिसको तुम शरीक ठहराते हो। मेरे अजीज, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी 18 और 19 नंबर की आयत में जो सूरह यूनुस की है, अल्लाह ने फरमाया कि वमा काना नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन, ये लोग जो थे हजरत आदम से लेकर के हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पूरी कायनात एक प्लेटफॉर्म पे थी, सब एक उम्मत थे। वमा काना नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन, लोग एक ही उम्मत थे। फख्तलफू, तो बस इख्तलाफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो शुरू हुआ, इख्तलाफ कहां से शुरू हुआ? अकायद का इख्तलाफ शुरू हुआ। वद को, सुआ को, यगूस को, यऊक को, नसर को उन्होंने अपना सिफारिशी समझना शुरू किया, उन्होंने उनको अपना हाजत रवा समझना शुरू किया, उन्होंने उनको अपना मुश्किल कुशा समझना शुरू किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मना किया उससे। यहां से इख्तलाफ शुरू हुआ, यहां से इख्तलाफ, यहां से शुरू। अल्लाह फरमाता है सब एक ही रास्ते पर थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, एक ही उम्मत हमने सबको बना करके भेजा था, लेकिन लोगों ने इख्तलाफ किया। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर ये फैसला अल्लाह की तरफ से ना हो जाता कि जब तक हुज्जत कायम नहीं होगी तब तक अल्लाह किसी को हिलाक नहीं करेगा, लक़ुदिया बैनहुम फीमा फीहि यख्तलिफून, तो अल्लाह उन्हें हिलाको बर्बाद कर देता और जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं उसका फैसला अल्लाह ताला फरमा देता। लेकिन चूंकि पहले से ये मुक़द्दर है कि इसका फैसला क़यामत के दिन इंशाअल्लाह होगा, हुज्जतें कायम होंगी, तब जाकर के किसी कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब कायम होगा। तो हुज्जत कायम होगी, इख्तलाफ कर रहे हो, करते रहो, हम हुज्जत कायम किए देते हैं कि इख्तलाफ न करो, एक उम्मत बनो, उम्मत वाहिदा बनो। उम्मत वाहिदा
آدمی اسی طرح سے بنے گا جب اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. ورنہ نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات اور داڑیاں اور موچھ اور یہ چاہے جتنے اچھے تم کر لو، اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے کبھی اتحاد قائم ہو سکتا نہیں ہو سکتا. کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. یاد رکھو چاہے دنیا کی ساری حکمرانیاں لے لو، اگر عقیدہ